ایران نے مذاکرات میں سنجیدگی ظاہر کرنے کے لیے تحفہ دیا۔ ایران نے 10 آئل ٹینکرز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی۔ بعض آئل ٹینکرز پر پاکستانی پرچم لہرا رہا تھا۔ امریکی صدر نے ایران سے قیمتی تحفے ملنے کے بیان کی وضاحت کر دی۔ یہ بھی بتا دیا ایران کو دی گئی 5 روزہ ڈیڈ لائن میں 1 دن باقی ہے۔ توسیع کا فیصلہ مشاورت سے ہوگا۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران سے مذاکرات کی تصدیق کر دی۔ 15 نکاتی ایکشن پلان تہران کو پہنچایا گیا۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ ایران جنگ سے واپسی چاہتا ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کی کابینہ کو بریفنگ۔ ایرانی دارالحکومت تہران کے نبوت اسکوائر پر ہزاروں شہری جمع۔ حکومت سے اظہار یکجہتی، امریکہ کو خطے سے نکالنا اور اسرائیل کو گھٹنوں پر لانا ہوگا۔ مظاہرین کا امریکہ سے مذاکرات نہ کرنے کا مطالبہ۔ بیروت میں ایران اور حزب اللہ کے پرچم تھامے مظاہرین ایرانی سفارت خانے کے سامنے پہنچ گئے۔ لبنانی حکومت سے ایرانی سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دینے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر۔ یہ کام مشکل تھا لیکن میں نے جنگ رکوائی۔ پاکستانی وزیر اعظم ایک شاندار شخصیت ہیں، صدر ٹرمپ کی تعریف۔ اسرائیل کا لبنان کی جانب سے آنے والے حزب اللہ کے میزائل کو فضا میں ناکارہ بنانے کا دعویٰ۔ مزاحمتی تنظیم سے جھڑپوں میں 1 صہیونی فوجی ہلاک، 4 زخمی۔ یمنی حوثیوں نے بھی امریکہ اور اسرائیل پر حملوں کی دھمکی دے دی۔ جنگ میں توسیع دی گئی تو ایران کا ساتھ دیتے ہوئے حملے کرنے میں دیر نہیں کریں گے، حوثی رہنما کا ویڈیو پیغام۔ کویت کے حساس زون میں 6 میزائل گرنے سے دھماکے۔ کویتی وزارت دفاع کے مطابق کئی میزائل فضا میں روک لیے گئے، ایک ڈرون بھی تباہ کر دیا گیا۔ اور چلی میں حکومت مخالف طلباء مظاہرین پر پولیس نے پانی کی توپیں چلا دیں۔ جواب میں طلباء نے بھی پولیس پر پتھر پھینک کر غصہ نکالا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے خطے میں بہت سے امریکی اڈے تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا اور واضح کر دیا کہ امریکی فوجی اور کمانڈرز نے مختلف علاقہ جات میں پناہ لے لی ہے، ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ ترجمان نے عوام سے ان کی نشاندہی کرنے کی اپیل کر دی۔ ابراہیم ذوالفقاری نے امریکی عوام کے لیے براہ راست پیغام جاری کیا اور کہا کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو امریکیوں کو میدان جنگ کے حقائق پر گمراہ کر رہے ہیں۔ جنگ کی حقیقت کا مشاہدہ امریکہ کے گیس اسٹیشنز، ایران کی سڑکوں اور تل ابیب اور حائفہ کے آسمانوں پر کرنا چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں روسی جانب سے ایران کی مدد کا دعویٰ۔ ماسکو کی جانب سے تہران کو ڈرونز، مہلک ہتھیار، خوراک اور ادویات کی ترسیل جاری ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا دعویٰ۔ حزب اللہ کی قنطارہ میں کامیاب کارروائی۔ حملے میں 8 اسرائیلی ٹینکس اور 2 بلڈوزرز تباہ کر دیے گئے۔ اسرائیلی فوجی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور۔ صہیونی فوج کا جنوبی لیبنان کے بیشتر علاقہ جات پر قبضہ کرنے اور بفر زون بنانے کا اعلان۔ صدر زرداری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء فیلڈ مارشل عاصم منیب کی شرکت۔ معیشت، توانائی اور سیکیورٹی سے متعلق مشترکہ فیصلوں پر اتفاق۔ خطے میں کشیدہ صورتحال میں کمی کے لیے پاکستان کی کاوشیں تیز۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی سفیر کی ملاقات۔ شہباز شریف نے پاکستان کے تعمیری کردار کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم کا ملائیشین ہم منصب سے رابطہ۔ خطے کے صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے اردن اور ترکی کے ہم منصبوں سے ٹیلی فونک رابطے۔ پاکستان کی سفارتی کاوشوں سے آگاہ کیا۔ پاکستان میں تعینات سعودی سفیر نے خطے میں استحکام سخت کی مشترکہ ذمہ داری قرار دے دی۔ امن کے قیام کے لیے حکومت پاکستان کے ذمہ دارانہ موقف کی تعریف۔ تسلسل کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دانشمندانہ سفارتی اقدامات کو سراہتے ہیں۔ نواف بن سعید المالکی کا ویڈیو بیان۔
आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी क्लियरेंस के मुंतज़िर जहाज़ों की तवील कतारें लग गईं। ईरान के सरकारी मीडिया ने बंदर अब्बास के करीब आबनाए हुर्मुज़ की वीडियो जारी कर दी, जिसमें कतार में खड़े जहाज़ों की रोशनियां नजर आ रही हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में 2000 जहाज़ और 20,000 मल्लाह फंसे हुए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अहम दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। खलीज में ईरान के ड्रोन हमलों के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम नाकाफी है। यूक्रेन के माहिर खलीजी ममालिक में ड्रोन हमले नाकाम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। यूक्रेन को खिदमत के बदले पैसा और टेक्नोलॉजी की जरूरत है। सदर ज़ेलेंस्की की गुफ्तगू। बारिशों और हवाओं के बायस गाजा सिटी में पनाह गुज़ीनों की मुश्किलात में इजाफा। इजरायली बमबारी से बेघर होने वाले फलस्तीनियों की खैमा बस्ती में पानी भर गया। गाजा सिटी के मगरबी साहिल पर बेघर अफराद के कैंप तेज हवा के बायस उखड़कर दूर जा गिरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची का 2 घंटे का मुख्तसर दौरा। सेनेटर शहरी रहमान के घर पर पहुंचकर बेटी के इंतकाल पर फातिहा ख्वानी। वज़ीर आज़म फरियाल तालपुर के घर भी गए। बेटी की शादी की मुबारकबाद और नौब्याहता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। एयरबेस पर MKM के वक्त से मुलाकात में पाकिस्तान की मशरक़ी वस्ता में अमन काविशों से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुराद सईद को सेनेट की रुकनियत से नाअहल करार दे दिया। ऐवान बाला की नशिस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात का एक बार फिर PTI पर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा पाकिस्तान का GSP स्टेटस खत्म कराने की साजिश कर रहे हैं। अताउल्लाह तारक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात पंजाब ने बानी PTI के बेटों को पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर से मुबैना मुलाकातों पर सवाल उठाया। जुल्फी बुखारी पर भी तनकीद। मुसलमान मर्द शर्ई तौर पर अहले किताब खवातीन से निकाह कर सकता है। अदालत ने मारिया बीबी का इस्लाम कबूल करना और शहरियार नामी नौजवान से निकाह दुरुस्त तस्लीम कर लिया। चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत कम उम्री की शादी पर फौजदारी सजा तो दी जा सकती है, ताहम कानून में कहीं भी ऐसे निकाह को कलअदम करार देने का कोई जिक्र मौजूद नहीं। वफाकी शर्ई अदालत का फैसला। रावलपिंडी के थाना मंदिरा के इलाके में दुल्हन की हवाई फायरिंग करने की वीडियो वायरल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया। पिस्तौल और 4 गोलियां बरामद। पुलिस को देखकर दुल्हा फरार। लाहौर में पुलिस चौकी से शहरी को पंखे से लटकी लाश मिली। चौकी इंचार्ज समेत तमाम अमले को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान में अर्थ आवर हफ्ते को मनाया जाएगा। मुल्क भर में गैर जरूरी लाइट्स रात 8:30 से 9:30 बजे तक बंद रखने की हिदायत। काबीना सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिफारती तन्हाई का शिकार अफगान तालिबान रजीम को एक और बड़ा धचका। जर्मनी का अफगान नुमाइंदे को तस्लीम करने से इनकार। जर्मन वजारत खारजा के मुताबिक अफगान सिफारत खाने में किसी भी कानूनी तब्दीली या तकर्रुरी को कबूल नहीं किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर की आवाम का ईरान से यकजहती का इजहार करने पर पासदारानी इंकलाब का जवाब। इसराइल पर दागे गए मिसाइल पर कश्मीरी आवाम से इजहार तशक्कुर का पैगाम दर्ज कर दिया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सालसी। सिफारती महाज पर कामयाबियां। पाकिस्तान की आलमी पजीराई। भारत की तन्हाई पर मोदी सरकार होश गंवा बैठी। भारतीय वज़ीर खारजा जय शंकर का सिफारती आदाब भुलाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ नाशाइस्ता जुबान का इस्तेमाल। भारतीय अपोजिशन और तजियाकारों ने जयशंकर के बयान को अखलाकियात से गिरी हुई हरकत करार दे दिया। PSL के इफ्तिताही मैच में नौमलूद हैदराबाद किंग्समैन को पहले मैच में शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने 69 रन से हरा दिया। 200 रन हदफ के ताक़ुब में हैदराबाद की टीम 130 रन पर ढेर। मार्नस लेबुशेन 26 और साइम अयूब 17 रन बना सके। कलंदर्स के हारिस रऊफ, उबैद शाह और सिकंदर रजा के 2-2 शिकार।